Good morning, students. Today we are going to learn problems on limits. Okay. So first problem in this class, evaluate limit x tends to infinity 2x square plus 6x plus 3 by 5x square plus 7x plus 9. Okay. If you substitute x tends to infinity in the numerator, 2 into infinity square means infinity plus 3, that we will get infinity. 5 into infinity square plus 7 into infinity plus 9 means that is infinity. Infinity by infinity indeterminate form, so we have to do by another method. So in this method, infinity by infinity there and numerator denominator polynomials, so we have to take common highest term of x term in the numerator and denominator. Highest power ఏంటి ఇందులో x square, న్యూమరేటర్లో x square కామన్ తీయాలి. x square కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది 6x by x square. 6x by x square means ఒక x square కి x cancel, 6 by s and 3 by x square. And denominator also highest power of x is common, x square is common, 5 7 by x plus 9 by x square. Okay, common this. Next this x square is cancelled. Now apply the limit. X square is common, cancelled out. Apply the limit. Then limit x tends to infinity 2 plus 6 by x plus 3 by x square by 5 plus 7 by x plus 9 by x square. Then apply the limit. Limit x tends to infinity 1 by x equal to limit x tends to infinity 1 by x square means 1 by infinity square వస్తుంది. లిమిట్ వాల్యూ ఇస్ 0. సో 2 ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 2కి 2 వస్తుంది. 6 ఇంటూ లిమిట్ x టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. 6 ఇంటూ 0 ఇక్కడ 3 ఇంటూ 0 అండ్ డినామినేటర్ 5 7 ఇంటూ 0 ప్లస్ 9 ఇంటూ 0. These two terms are zeros, 2. These two terms are zeros, 5. Means 2 by 5 the answer. Okay. Next. Evaluate limit x tends to infinity 4x plus 5 by x square plus 2x plus 3. Solution, limit x tends to infinity 4x plus 5 by x square plus 2x plus 3. If you substitute infinity, it will also infinity by infinity, because 4 into infinity is infinity, infinity plus 5 is infinity, and infinity square plus 2 into infinity plus 3 is also infinity, infinity by infinity. So highest power of x, ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో x ఉంది, x కామన్ తీయాలి. x కామన్ తీస్తే 4 plus 5 by x, ఇందులో x స్క్వేర్ కామన్ డినామినేటర్లో x ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్లో 1 వస్తుంది. 2x by x స్క్వేర్, 2x by x స్క్వేర్ మీన్స్ ఒక x క్యాన్సిల్, 2 by x అండ్ ఇక్కడ 3 by x స్క్వేర్ వస్తుంది. సో xకి ఒక స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అంటే 1 by x ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ లిమిట్ x టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 4 plus 5 by x, x into 1 plus 2 by x plus 3 by x square. So now apply the limit x tends to infinity. Okay, apply limit, apply చేస్తే ఏమవుతుంది ఇందులో this step. If you apply the limit 4 into limit x tends to 5 outside, limit x tends to infinity 1 by x అంటే 0. x అంటే infinity, 1 కి 1 కాన్స్టెంట్, 2 into 0 plus 3 into 0. This total 2 into 0 0, this term also 0. 4 by infinity into something infinity, infinity into 1 infinity. 4 by infinity means 0, something by infinity value is 0. So this limit value is 0. Okay, limit x tends to infinity ఉండి ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ అండ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ పాలినామియల్స్ ఉంటే హైయెస్ట్ పవర్ని కామన్ తీసి క్యాన్సల్ అవుట్ చేసి x ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిట్ x టెండ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్. లిమిట్ x tends to infinity x by x plus 1 and limit x tends to infinity 5x square plus x plus 1 by 6x square minus 3x minus 5 and limit x tends to infinity x plus 1 by x plus 2. ఇక్కడ 1 వస్తుంది ఆన్సర్, 4th 1 5 by 6 వస్తుంది, 6th 1 1 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ evaluate limit x tends to 0 square root of 7 plus x minus square root of 7 minus x by x. If you limit x tends solution, limit x tends to infinity, ఇందులో లిమిట్ x ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, √7 plus 0 minus √7 minus 0 by 0. √7 plus 0 అంటే √7, √7 minus 0 అంటే √7 by 0. √7 minus √7 0, denominator also 0, therefore it is indeterminate form.
ఇది ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ వచ్చింది, బట్ వీ కాంట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోలేము, 0/0 ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోలేము కాబట్టి ఏం చేయాలి, రేషనలైజేషన్. ఇక్కడ ఏముంది, న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, సో ప్లస్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 √7 + x మైనస్ √7 - x/x ఇంటూ ఈ టర్మ్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ √7 + x ప్లస్ √7 - x బై √7 + x ప్లస్ √7 - x. సో న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది, a మైనస్ b, ఇది a ఇది b అనుకుంటే a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b మీన్స్ a² మైనస్ b². a² మైనస్ b² అంటే √7 + x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ √7 - x హోల్ స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ ఇస్ సేమ్ x ఇంటూ √7 + x ప్లస్ √7 - x. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ 7 + x వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ మైనస్ ఆఫ్ 7 - x -7 + x అవుతుంది బై x ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x 7 + x ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 - x. √7 minus plus 7 minus 7 is cancel. X plus x is 2x. 2x by x into square root of 7 plus x plus square root of 7 minus x. X cancel. So 2 by remaining term denominator is same. 2 by square root of 7 plus x plus square root of 7 minus x. So 0 substitution now limit to 2 by square root of 7 plus 0 plus square root of 7 minus 0. 7 plus 0 7 minus 0 అంటే √7 వస్తుంది. √7 plus √7 2√7 2 cancelled out 1/√7 is the answer. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, కానీ ఫ్యాక్టర్స్ డైరెక్ట్ కనుక్కోలేము. పాలినామియల్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి, కానీ ఇక్కడ రేషనల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి, రేషనలైజేషన్ చేయాలి. ఓకే, చేసి ప్లస్ ఉంటే మైనస్, మైనస్ ఉంటే ప్లస్తో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్తో టర్మ్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ని, అప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సల్ అవుట్ అవుతుంది. అప్పుడు x = 0 సబ్స్టిట్యూట్. నెక్స్ట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 square root of 5 plus x minus square root of 5 minus x/x, it is also same. And limit x tends to 0 square root of 7 plus x minus square root of 7 minus x/x, it is also same. Limit x tends to 0 x/1 minus square root of 1 minus x. I will explain this fourth problem. These second and third problems are homework. Okay, here if you substitute x = 0 by 1 minus square root of 1 minus 0. Square root of 1 minus 0 అంటే √1 అంటే 1. సో 0/1 minus 1 మీన్స్ 0/0 ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ టర్మ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్ టర్మ్లో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్తో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈజ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 మీన్స్ హియర్ డినామినేటర్ని రేషనలైజేషన్ చేయాలి. x/1 minus square root of 1 minus x into 1 plus square root of 1 minus x by 1 plus square root of 1 minus x. న్యూమరేటర్ సేమ్ వస్తుంది, x ఇంటూ ఈ టర్మ్. డినామినేటర్లో మాత్రం a minus b ఇంటూ a plus b మీన్స్ a² minus b². a² అంటే 1² మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b² అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, 1² అంటే 1 వస్తుంది. సింప్లిఫికేషన్ అండ్ x = 0 సబ్స్టిట్యూట్. సో క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది, -1 + x. మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, -1 + x. x ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x. ఇక్కడ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 -1 మైనస్ ప్లస్ x. ఈ ప్లస్ -1 + 1 క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x ఇంటూ 1 plus square root of 1 minus x by x. ఈ x క్యాన్సిల్. స్క్వేర్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 plus square root of 1 minus x. ఇప్పుడు x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 plus square root of 1 minus 0 means √1 means 1. సో 1 + 1 ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2. సో రేషనలైజేషన్, ఇక డినామినేటర్ టర్మ్ని రేషనలైజేషన్ చేసి కామన్ ఫ్యాక్టర్ని క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత x = 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1² + 2² + 3² + డాష్ ప్లస్ n² n³. ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేము. సో వీటికి ఫార్ములాస్, ఈ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా. గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో 1² + 2² + 3² + డాష్ n² = n into n + 1 into 2n + 1/6.
సో దీన్ని మొత్తానికి రిప్లేస్ చేస్తున్నాను సింప్లిఫై చేసి n ఇంటూ n+1 2n+1/6 బై 6 ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇది రెసిప్రోకల్ కిందికి వస్తుంది. 1/n³ రెసిప్రోకల్ 1/n³ అంటే 6n³. సో లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2n+1/6 n³ అవుతుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. కాబట్టి మనం అలా ఎలా చేసామో ఆ విధంగా చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ టోటల్ మల్టిప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్ n కామన్ తీస్తున్నాను. n ఆల్రెడీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. n+1లో n కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది 1+1/n. ఇందులో 2n+1లో n కామన్ తీస్తే 2+1/n. ఓకే, దిస్ n ఇంటూ n అంటే n³ ఈ n³ క్యాన్సిల్. ఓకే, 6 ఉంటుంది. ఈ n³ 6 ఇక్కడ n³ క్యాన్సిల్ ఓన్లీ 6 ఉంటుంది. సో లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1+1/n + 2+1/n/6. ఇప్పుడు n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 1/n లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n is 0, ఇక్కడ కూడా 0. సో 1 + 0 ఇంటూ 2 + 0/6. 1 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది 2/6, దట్ ఈస్ 2 1 2 3 దట్ ఈస్ 1/3. ఓకే, సేమ్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంతకుముందు చేసాం మన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అదే మోడల్లో ఇక్కడ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ xకి బదులు nలో వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ వస్తుంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ కామన్ n యొక్క హైయెస్ట్ కామన్, అక్కడ పవర్ ఆఫ్ xని కామన్ తీసాము, ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ nని కామన్ తీయాలి హైయెస్ట్ పవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఏ టర్మ్కి ఆ టర్మ్ మల్టిప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్ కామన్ తీసాను. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 + 2 + 3 అప్ టు n/n². సో ప్రాబ్లం ఇట్ ఈజ్, ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 + 2 + 3 n అంటే n ఇంటూ n+1/2 n ఇంటూ n+1/2/n². n² అంటే బై 1, ఇట్ రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది. n ఇంటూ n+1/2 ఇంటూ 1/n², 1/n² వస్తుంది. ఓకే, సింప్లిఫికేషన్ 1/n² ఉంది. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇందులో నేను n కామన్ తీసాను. ఫస్ట్ టర్మ్లో n కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది n ఇంటూ n కామన్ తీస్తే 1+1/n వస్తుంది. ఈ n ఇంటూ n² ఈ n² క్యాన్సిల్. ఓకే, n² క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే 1+1/n/2. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1+1/∞ వాల్యూ 0/2. సో 1 + 0 అంటే 1, దట్ ఈజ్ 1/2. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇందులో n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ +1 దట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. డినామినేటర్లో 2 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ² అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. మీన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్. లేదా ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అయితే n+1/2n. ఇప్పుడు కూడా n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ/2 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్. అండ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఎలా చేసామో ఆ విధంగా చేయాలి. ఓకే, 1/2. నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 + 2 + 3 + n/n³. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఫస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 + 2 + 3 + n/1² + 2² + 3² + n². న్యూమరేటర్ ఫార్ములా డినామినేటర్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, do the homework problems and complete your fair notes. If you have any doubts, please send me a message or call to me. Thank you.